Welcome student. In previous lecture, we have completed olfactory lobes, then some part of cerebrum, which are the parts of forebrain. Now, today we will start with the remaining part of cerebrum, and that remaining portion of cerebrum is the functional areas of cerebrum, or the functional areas which are present on the cerebrum. पहा, आधीच्या लेक्चरला आपण ब्रेनचे 3 पार्ट, फोरब्रेन, मिडब्रेन आणि हाइंडब्रेन. त्यापैकी फोरब्रेनचा पहिला पोर्शन ऑल्फॅक्टरी लोब्स कंप्लीट केला आणि त्याच्या दुसऱ्या पोर्शनला शिकायला सुरुवात केली होती की ज्याला आपण म्हणतो सेरेब्रम. सेरेब्रम मध्ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल मेड्युला, सेरेब्रल हेमिस्फियर्स, त्याच्यामध्ये असणाऱ्या व्हेंट्रिकल्स हा पोर्शन आपण कंप्लीट केला. आणि आज आपण त्या सेरेब्रम वरती असणारे फंक्शनल एरियाज कुठले कुठले हा पॉइंट आज आपण कंप्लीट करणार आहोत. सो वी नो दॅट द सेरेब्रम is the part of forebrain. Now, that cerebrum, it is divided into the 2 cerebral hemispheres, and that cerebral hemispheres, which are 2 in number, because of presence of 3 sulci, that cerebrum, that is the cerebral hemisphere, it is divided into the 4 lobes. We know it very well. So, because of presence of 3 sulci, that is divided into how many lobes? 4 lobes. So, the first lobe is known as a frontal lobe, second lobe is known as a parietal lobe, third one is known as a occipital lobe, and fourth lobe is known as a temporal lobe. So, the cerebral hemisphere, it is divided into the 4 lobes. Now, which are the areas which are present? Which are the functional areas which are present on these 4 lobes? So that functional areas are of 3 types. That functional areas are of 3 types. So first is known as a sensory area. Second one is known as a motor area. And third area is known as a association area. So, these are 3 types of functional areas that are present on these 4 lobes of the cerebral hemisphere or cerebral cortex. What is meant by sensory area? The area which receives the sensory stimulus and impulse from the sense organ, that area, that is from afferent nerve, that is known as a sensory area. What is meant by motor area? Motor area, it gives the order to our muscles in response to the sensory input. And the association area, that association area is an intermediate between its sensory and motor area. पहा, लक्षात येते का? सेन्सरी एरिया, मोटर एरिया आणि असोसिएशन एरिया अशा 3 प्रकारचे एरिया तिथे प्रेझेंट आहे. सेन्सरी एरिया म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं की जे इम्पल्स रिसीव्ह करतात ऍफरंट नर्व्स पासून सेन्सेशन. त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट मी सांगितला की मोटर एरियाज म्हणजे काय, की जे मुवमेंट करून आणतात मसल्सची ऍक्च्युअली कशाच्या, इन रिस्पॉन्स टू दॅट सेन्सरी इम्पल्स. आणि असोसिएशन एरिया इज a connection between that sensory and motor area. Association area means it is a connection between sensory and motor area. So, now we start with the different areas present on the different lobes of the cerebrum. So, the first lobe of cerebrum is known as a frontal lobe. So, the first lobe is a frontal lobe. So, this lobe is known as a frontal lobe of brain, which is present actually in the forehead region. That is the largest lobe. Now, on
On that frontal lobe, the first area present is motor area. So the first area present on that lobe is a motor area, and that motor area which is present, that is before the precentral gyrus. So here is a central gyrus which separates the frontal lobe from parietal lobe, and it is present before that gyrus. So it is known as a precentral gyrus. सल्सा आहेत बरोबर आहे, 3 सल्सा आहेत आणि 3 सल्सा असल्यामुळं तुम्हाला माहिती की तो सेंट्रल सल्सा आहे आणि सेंट्रल सल्सामुळं हा लोब आणि हा लोब सेपरेट झालेले आहेत. मग सल्साच्या आधीचे असणारे कोण आहे? सल्सा म्हणजे डिप्रेशनच्या आधी असणारं जे इलेव्हेशन आहे, उंचवटा, त्याला आपण गायराय म्हणतो आणि प्री सेंट्रल गायराय म्हणतो आपण त्याला. मग ह्या प्री सेंट्रल गायरावरती कोण प्रेझेंट असतो? तर हा मोटर एरिया प्रेझेंट असतो. अँड दॅट मोटर एरिया इट कंट्रोल द व्हॉल्युंटरी ऍक्टिव्हिटीज और द व्हॉल्युंटरी मसल मुवमेंट. इट कंट्रोल द व्हॉल्युंटरी activities, or it is also known as it controls the muscle movement. Muscle movements are also voluntary. आता व्हॉल्युंटरी ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला माहिती आहे. व्हॉल्युंटरी कुठली? चालणं, पळणं, बसणं, बोलणं सुद्धा व्हॉल्युंटरीच आहे. बरोबर आहे की नाही? व्हॉल्युंटरी मसल जिथे असतात, तुमच्या स्केलेटल मसल जिथे आहे, त्याची जी ऍक्टिव्हिटी आहे, त्या ऍक्टिव्हिटीसाठी असणारं जे काही सेंटर आहे, जो काही एरिया आहे, तो एरिया आहे मोटर एरिया. आणि तो कुठं प्रेझेंट आहे? तर प्री सेंट्रल गायरस वरती तो प्रेझेंट आहे, लक्षात घ्या. आणि मग हा एरिया ज्याला आपण मोटर एरिया म्हणतो, तो व्हॉल्युंटरी मस्क्युलर ऍक्टिव्हिटी किंवा व्हॉल्युंटरी मोटर ऍक्टिव्हिटीज आपल्या बॉडीच्या कंट्रोल करतो. Now the second area is known as a premotor area. So the second area present on the frontal lobe, that is known as a premotor area. And that premotor area, it controls the involuntary activities of our body. Involuntary activities. And also autonomous nervous system. So the premotor area which is present on the frontal lobe, that control the involuntary activities of our body, and it also control our autonomous nervous system. आता व्हॉल्युंटरी तुम्हाला माहित झाल्या, ज्या ऐच्छिक हालचाली आहेत त्या कंट्रोल करणारा मोटर एरिया आहे, आणि ज्या अनऐच्छिक आहेत म्हणजे जिथं स्मूथ मसल्स आहेत, बॉडीच्या आतील ऑर्गन, डायजेशनचं काम असेल, ती कशी प्रोसेस आहे? ती इन्व्हॉल्युंटरी प्रोसेस आहे. मग अशा इन्व्हॉल्युंटरी ऍक्टिव्हिटीज, अनऐच्छिक ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या कंट्रोल करणारा कोण आहे? तर त्या कंट्रोल करणारा असतो प्री मोटर एरिया, आणि तो प्रेझेंट असतो फ्रंटल लोब वरती. तसंच पुढचा पॉइंट आता इथे आपण पाहिला की also control the autonomous nervous system. सुरुवातीलाच मी सांगितलं की 3 प्रकारच्या नर्वस सिस्टीम आहेत, सेंट्रल नर्वस सिस्टीम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम आणि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम. पैकी जी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम आहे तिचे पुन्हा 2 पार्ट असतात, एक म्हणजे सिंपथेटिक आणि दुसरी असते ती पॅरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टीम. ह्यामधली सिंपथेटिक नर्वस सिस्टीम ज्या वेळेला फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला भीती वाटते एखाद्या गोष्टीची, किंवा आपण असं शांत बसलोय आणि बसलेला असताना बाहेर जोराचा एकदम आवाज आला, काय होतं? आपलं रेस्पिरेशन वाढतं, आपलं हार्टबीट वाढतं, बरोबर की नाही? हे का? तर त्यावेळेला ती सिंपथेटिक नर्वस सिस्टीम कामाला लागते आणि ती त्या सगळ्या भीतीमुळं तुमचं हार्टबीट, तुमचा रेस्पिरेटरी रेट वाढवते. आणि दुसरी सिस्टीम, थोड्या वेळानंतर भीती वाटते, थोडा वेळ थांबलं की वाढलेले हार्टबीट नॉर्मलला येतात, वाढलेला रेस्पिरेटरी रेट पण नॉर्मलला येतो. मग ह्या वेळेला वर्क करत असते पॅरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीम. मग ह्या दोघांनाही कंट्रोल करणारा सेंटर आहे आणि ते सेंटर ह्या फ्रंटल लोब वरती प्रेझेंट आहे, जे प्री मोटर
मोटॉर एरिया असं आपण त्या सेंटरला म्हणतो. सो दॅट प्री-मोटार एरिया इट कंट्रोल्स our autonomous nervous system also and involuntary movements of body. Now the third area which is present on the frontal lobe, that area is known as the association area. It is known as the association area. That association area, it coordinates between sensation and movement. Coordinate between sensation and movement. सेन्सेशन आणि मुवमेंट ह्याच्यामध्ये कोऑर्डिनेशन करून आणणं म्हणजे कसं, तर फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सेन्सेशन असं मिळालंय की बाहेर जोराचा आवाज आलाय. जोराचा आवाज आला तर आपोआप तुमच्या हात कानावरती जातात, म्हणजे ते जे सेन्सेशन आहे त्याला तुमची मुवमेंट काय झाली, कानावर हात गेले. जोराचा प्रखर लाईट डोळ्यावर आला तर त्याला आपण काय करतो, डोळे झाकतो, बरोबर की नाही. म्हणजे हे काय झालं तर हे सेन्सेशन जे मिळालं आणि सेन्सेशन बरोबर जी मुवमेंट असते ह्या दोघांना कोऑर्डिनेट करण्यासाठी कुठलं सेंटर प्रेझेंट असतं तर ते असतं असोसिएशन एरिया. त्याच्यानंतर पुढे आणखीन एक एरिया ह्याच्यावरती प्रेझेंट आहे आणि सगळ्यात महत्वाचा एरिया तो आहे ज्याला म्हणतात ब्रोकाज एरिया. सो द नेक्स्ट एरिया इज अ ब्रोकाज एरिया. So here is a Broca's area. That Broca's area is a motor speech area. हे MCQ ला खूप वेळा विचारतात, त्यामुळे लक्षात ठेवा की Broca's area is a motor speech area. And that area it translates our thought into speech. It translates thought into speech. तुम्ही जे काही बोलता ते विचार करून बोलता. मग हे जे काही तुमचे थॉट्स असतात, हे जे काही तुमचे विचार असतात ते स्पीच मध्ये कन्वर्ट करायचं काम कोण करतं तर हा मोटर स्पीच एरिया करतो की ज्याला आपण ब्रोकाज एरिया म्हणतो. तसंच हा एरिया आणखीन एक काम करतो, इट कंट्रोल द मुवमेंट्स ऑफ lips, tongue and vocal cords. पहा, ब्रोकाज एरिया हा फ्रंटल लोबवरचा महत्वाचा एरिया आहे. त्या ब्रोकाज एरियाला आपण मोटर स्पीच एरिया असं म्हणतो. ह्याला ब्रोकाज का म्हणतात तर ब्रोकाज नावाच्या सायंटिस्टने हा डिस्कव्हर केलेला आहे. आणि हा एरिया काय काम करतो, इट ट्रान्सलेट द थॉट इनटू स्पीच. आपले जे काही विचार आहेत ह्या विचारांना बोलण्यामध्ये कन्वर्ट करायचं काम कोण करतो तर हा एरिया करतो. आणि हे करत असताना बोलताना तुमच्या लिप्सची मुवमेंट, तुमच्या टंगची मुवमेंट आणि जे व्होकल कॉर्ड्स आहेत ह्याच्या मुवमेंटला पण कंट्रोल करणारा कुठला एरिया असतो, ब्रोकाज एरिया असतो. आणि तसंच ऑदर एरिया ह्याच्यावरती आणखी प्रेझेंट असतात त्याला आपण ऑदर एरिया म्हटलेलं. पहा, नेक्स्ट इज अ ऑदर एरिया. आणि हा ऑदर एरिया कशासाठी असतो, दॅट इज इमोशन एक्सप्रेशन, इंटेलिजन्स, देन विल पॉवर. कशासाठी येतो, इमोशन एक्सप्रेशन, इंटेलिजन्स असेल, तुमची विल पॉवर असेल, तुमची पर्सनॅलिटी असेल, ह्या सगळ्यांशी रिलेटेड तुमची मेमरी असेल, ह्या सगळ्यांशी रिलेटेड असणारा जो काही एरिया आहे तो सुद्धा कुठे प्रेझेंट असतो तर तो ह्या फ्रंटल लोबवरती असतो. सो एरिया फॉर इमोशन एक्सप्रेशन, देन इंटेलिजन्स, देन विल पॉवर, memory and personality, that is also present on the frontal lobe.
एक्सप्रेशन म्हणजे तुम्हाला रागवलं की तुमच्या चेहऱ्यावर लगेच रागवलेल्याच एक्सप्रेशन येतं. तुम्हाला आनंद झाला तर तेही एक्सप्रेशन तुमच्या चेहऱ्यावरून कळतं. त्याला इमोशन एक्सप्रेशन म्हणतात. तुमची हुशारी, तुमची बुद्धिमत्ता, तुमच्याकडं एखादी गोष्ट डोक्यात ठेवण्याची कॅपॅसिटी, ह्याच्यासाठी सुद्धा असणारे एरियाज कुठे प्रेझेंट आहेत? आपल्या फ्रंटल लोबवरती आहेत. आणि तुमची विल पॉवर, तुमची इच्छाशक्ती किती जबरदस्त आहे ह्याचं सुद्धा सेंटर कुठे प्रेझेंट आहे? तुमच्या फ्रंटल लोबवरती. तुमची पर्सनॅलिटी, त्याचं सुद्धा सेंटर तुमच्या फ्रंटल लोबवरती. सो दीज आर द एरियाज विच आर प्रेझेंट ऑन द फ्रंटल लोब. पहा, परत एकदा रिपीट करते. हा फ्रंटल लोब आहे. हा फ्रंटल लोब वरती जे एरियाज प्रेझेंट आहे त्यातला पहिला एरिया आहे मोटॉर एरिया. इथं दाखवलाय. मोटॉर एरिया काय काम करतो तर तुमच्या व्हॉल्युंटरी मुवमेंट कंट्रोल करतो, मसल मुवमेंट कंट्रोल करतो. तसंच दुसरा एरिया त्याच्यावरती प्रेझेंट आहे इथे, त्याला म्हणतात प्री मोटार एरिया. प्री मोटार एरिया काय काम करतो तर इन्व्हॉल्युंटरी मस्क्युलर मुवमेंट, इन्व्हॉल्युंटरी बॉडी ऍक्टिव्हिटीज कंट्रोल करतो. तसंच ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टीम सुद्धा कंट्रोल करतो. तिसरा एरिया प्रेझेंट आहे त्याला आपण असोसिएशन म्हणतो. असोसिएशन कनेक्ट द सेन्सरी एरिया विथ मोटॉर एरिया. मगाशीच मी तुम्हाला सांगितलं. आणि मग हा एरिया काय काम करत असेल तर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेन्सेशन अँड मुवमेंट. तुम्ही एखाद्या सेन्सेशनला ठराविकच मुवमेंट देता. जर डोळ्यात कचरा गेला तर आपण कानाला हात लावत नाही, लक्षात घ्या. डोळ्यात कचरा गेला तर आपले हात डोळ्याकडेच जातात. म्हणजेच तुमचं जे काही सेन्सेशन आहे आणि मुवमेंट आहे ह्याच्यामध्ये काय कोऑर्डिनेशन आहे. आणि ते कोऑर्डिनेशन कोण करतो? असोसिएशन एरिया करतो. ब्रोकास एरिया, ब्रोकास नावाच्या सायंटिस्टने शोधून काढलाय. त्याला आपण मोटर स्पीच एरिया असं म्हणतो. आणि हा एरिया काय करतो तर तुमचं इट ट्रान्सलेट द थॉट्स इन टू द स्पीच. तुमचे जे काही विचार आहे ते बोलण्यामध्ये मांडतो. आणि तसंच तुमच्या जे काही लिप्सची, तुमच्या टंगची आणि वोकल कॉर्डची मुवमेंट कंट्रोल करतो. तसंच आणखी इमोशन एक्सप्रेस करण्यासाठी लागणारा, इंटेलिजन्ससाठी लागणारा, विल पॉवरसाठी लागणारा, मेमरीसाठी असणारा जो काही एरिया आहे तो सुद्धा कुठे प्रेझेंट आहे तर तो ह्या फ्रंटल लोबवरती आहे. त्याला आपण ऑदर एरिया म्हणतो. सो दीज आर द एरियाज विच आर प्रेझेंट ऑन द फ्रंटल लोब. नाउ वी स्टार्ट विथ द सेकंड लोब. The second lobe is known as what? That is known as the parietal lobe. So the second lobe is known as the parietal. पहा, दुसरा लोब आपल्याला शिकायचा आहे parietal. जसं आता तुम्हाला विचारलं की फ्रंटल लोब इथे प्रेझेंट आहे, तसं परायटल लोब कुठे प्रेझेंट असणार आहे? तुमच्या टॉपला इथं प्रेझेंट असणारा हा जो लोब आहे ह्या लोबला काय म्हटलं जातं? दॅट इज नोन ॲज अ परायटल लोब. आता ह्या परायटल लोबवरती सेन्सरी एरिया असतो. सो सेन्सरी एरिया और दॅट इज ऑल्सो नोन ॲज अ सोमेस्थेटिक सेन्सेशन एरिया. सोमेस्थेटिक sensation area, or it is also known as a simply sensory area. हा parietal lobe वरती जो एरिया प्रेझेंट असतो त्या एरियाला सेन्सरी एरिया म्हटलं जातं. आणि तो कशासाठी प्रेझेंट असतो? इट इज मेनली फॉर somatic sensation of pressure, pain, temperature and taste. It is somatic for pressure, pain, temperature and taste. बरोबर? तुम्हाला जे काही प्रेशर असेल, एखादी पेन असेल, एक बॉडीचं टेम्परेचर असेल, एक्सटर्नल टेम्परेचर असेल, किंवा तुम्ही जे काही चव तुम्हाला कळते ही कशामुळे कळते तर हे जे काही एरियाज असतात टेम्परेचर, टेस्ट, प्रेशर आणि पेन दे आर लोकेटेड ऑन द
parietal lobe, and they are known as a sensory area, or they are also known as a somatic sensation area. लक्षात येत आहे. आणि टेस्टसाठी आपण म्हणतो गस्टॅटरी रिसेप्टर. टेस्टसाठी जो प्रेझेंट असतो त्याला म्हणतात गस्टॅटरी रिसेप्टर. लक्षात ठेवा. मग एक लक्षात ठेवायचं. सो the somatic sensation area of pain, pressure, taste and temperature, they are located on the parietal lobe of cerebral cortex or cerebral hemisphere. प्रेशर कळतं, टेम्परेचर कळतं, पेन समजू शकते, दुखलेलं आपल्याला कळतं, एखाद्या कशाला व्हरायटी ऑफ टेस्ट आपल्याला समजतात आणि त्याच्यासाठी जे असणारे जे रिसेप्टर असतात ते कुठे असतात तर दे आर लोकेटेड ऑन द पॅरायटल लोब आणि स्पेशली टेस्टसाठी असणाऱ्या रिसेप्टरला आपण गस्टॅटरी रिसेप्टर असं म्हणतो. आता पुढचा लोब आहे टेम्पोरल लोब. नेक्स्ट लोब इज व्हॉट? दॅट इज अ टेम्पोरल लोब. तिसरा आता इथं हा दुसरा आकडा झाला आपला पॅरायटल लोबचा. आता तिसरा आकडा म्हटलाय टेम्पोरल लोब. पहा, टेम्पोरल लोब म्हणजे हा लोब हा, आणि ह्या टेम्पोरल लोब वरती दोन एरियाज प्रेझेंट असतात. वन इज अ ऑल्फॅक्टरी एरिया अँड अनदर इज अ ऑडिटरी एरिया. सो फर्स्ट इज अ ऑल्फॅक्टरी एरिया and second one is known as a auditory area. So olfactory area is for sense of smell and auditory area is for hearing. So the temporal lobes are the lobes which are present above our ears here, and two areas are present on that lobe. One is known as an olfactory area, which is mainly for sensation of smell, and auditory area means it is for hearing. ऐकूचे येतं आपल्याला ते ह्या एरियामध्ये येतं जो की टेम्पोरल लोब वरती प्रेझेंट असतो. आणि तुम्हाला मी ऑल्फॅक्टरी लोब शिकवले. जे ऑल्फॅक्टरी लोब्स असतात ते कुठे जातात लक्षात घ्या, ह्या टेम्पोरल लोब मध्ये जातात. पण ऑल्फॅक्टरी लोबचं फंक्शन काय आहे? सेन्स ऑफ स्मेल. आणि इथं सुद्धा ऑल्फॅक्टरी एरियाचं फंक्शन काय असतं? सेन्स ऑफ स्मेल असतं. सो टेम्पोरल रिजन वरती दोन एरियाज प्रेझेंट आहेत. एक म्हणजे ऑल्फॅक्टरी एरिया जो सेन्स ऑफ स्मेलशी रिलेटेड आहे, आणि दुसरा एरिया आहे ऑडिटरी एरिया. त्याचं रिलेशन कशाबरोबर आहे तर हिअरिंग बरोबर आहे. ठीक आहे. दॅट इज अबाउट द टेम्पोरल लोब. नाउ द फोर्थ लोब इज नोन ॲज द ऑसिपिटल लोब. सो द फोर्थ वन इज नोन ॲज द ऑसिपिटल लोब. ऑसिपिटल म्हणजे अगदी इथला पाठीमागचा डॉर्सल साइडला असणारा चौथा लोब कुठला? ऑसिपिटल. सो दिस लोब इज नोन ॲज अ ऑसिपिटल लोब. ह्या साइडला येतो तो. अँड ऑन दॅट ऑसिपिटल लोब the visual area is present. So on that occipital lobe the visual area is present, that is sense of vision. Visual area कशासाठी असेल हा? सेन्स ऑफ विजन. विजन साठी जे ते काही तुम्हाला दिसतंय ह्याच्यासाठी असणारा एरिया असतो व्हिज्युअल एरिया, आणि तो व्हिज्युअल एरिया कुठे प्रेझेंट असतो? ऑसिपिटल लोब वरती प्रेझेंट असतो. आणखी एक माहित असू द्या, ह्याच ऑसिपिटल लोब वरती असोसिएशन व्हिज्युअल एरिया पण प्रेझेंट असतो. दुसरा एरिया असतो ह्याच्यावरती असोसिएशन व्हिज्युअल एरिया. जसं व्हिज्युअल एरियाचं फंक्शन तुम्हाला माहित आहे सेन्स ऑफ व्हिजन, तसं असोसिएशन व्हिज्युअल एरिया काय काम करतो तर त्याचं काम खूप महत्वाचं आहे. फंक्शन परसेप्शन, अनालिसिस अँड स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन बाय साइट. त्याचं फंक्शन सांगितलं मी असोसिएशन एरियाचं. असोसिएशन व्हिज्युअल एरियाचं परसेप्शन, एखादी इन्फॉर्मेशन रिसीव्ह करणं, त्याचं अनालिसिस करणं, विभागणी करणं, अँड स्टोरिंग दॅट इन्फॉर्मेशन, आणि ती तुमच्याकडे स्टोअर करणं.
ऑब्टेन बाय साइट. एक्झाम्पल मी सांगेन. एखादा पिक्चर जर तुम्ही बघितला 3 तास फक्त डोळ्यांनी बघता, बघितल्यानंतर तुम्ही ते बघितलं घेतलं सगळं विसरता का हो लगेच? तशीच्या तशी इन्फॉर्मेशन तुमच्या ब्रेनमध्ये स्टोअर केली जाते. कुठे? ऑक्सिपिटल लोबच्या असोसिएशन व्हिज्युअल एरियामध्ये. बरोबर की नाही? लक्षात घ्या, डोळ्यांनी बघून मिळवलेली माहिती कशी असते? एकदम कायम स्वरूपी लक्षात राहणारी असते. बरोबर आहे? त्यामुळं हा असोसिएशन एरिया पण माहित असू द्या. आणि त्याचं फंक्शन मी सांगितलं, परसेप्शन, अनालिसिस अँड स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन बाय साइट. आता पुढे एक एरिया ह्याच्यातला आपल्याला एक्सप्लेन करायचा राहिला महत्वाचा, तो म्हणजे वर्निकेज एरिया इथं असणार. ठीक आहे. आता वर्निकेज एरिया कुठे प्रेझेंट असतो? तर कनेक्शन बिटवीन टेम्पोरल, परायटल अँड ऑक्सिपिटल. हे जे परायटल आहे हा टेम्पोरल आहे आणि हे जे ऑक्सिपिटल आहे ह्याच्या कनेक्शन वरती असणारा जो एरिया आहे दॅट एरिया इज नोन ॲज अ वर्निकेज एरिया. हा सुद्धा वर्निकेज नावाच्या सायंटिस्टने फाइंड आउट केलाय म्हणून त्याला वर्निकेज एरिया म्हटलं जातं. आणि तो कुठे प्रेझेंट आहे? दॅट इज प्रेझेंट at the or on the connection between this temporal lobe, this occipital lobe and this parietal lobe. And that Wernicke's area is a sensory speech area. That area is sensory speech area. लक्षात येतंय का? पहा, मगाशी मी तुम्हाला फ्रंटल लोब वरती ब्रोकाज एरिया सांगितला. तो मोटर स्पीच एरिया होता. तो तुमचे विचार स्पीच मध्ये कन्व्हर्ट करत होता. आणि आता मी ह्या 3 लोबच्या कनेक्शनला सेन्सरी स्पीच एरिया सांगते की ज्याचं नाव आहे वर्निकेज एरिया. आणि हा जो वर्निकेज एरिया असतो हा कशासाठी आहे? अंडरस्टँडिंग ऑफ स्पोकन अँड रिटन वर्ड्स. कशासाठी असतो? अंडरस्टँडिंग ऑफ spoken and written words. लक्षात येत आहे? जे काही तुमच्याशी बोलले जातात शब्द, जे काही लिहिले जातात इथे शब्द आणि ते तुम्ही अंडरस्टँड करून घेताय. मी जे काही आता शिकवते हे सगळं तुम्ही अंडरस्टँडिंग करून घेताय. त्यावेळेला तुमचा कुठला एरिया काम करतोय? वर्निकेज एरिया काम करतोय. आणि ज्यावेळेला तुम्ही स्वतः तुमचे विचार मांडता बोलण्यातून त्यावेळेला कुठला एरिया काम करत असतो? ब्रोकाज एरिया काम करतो. लक्षात आलं? सो वर्निकेज एरिया इट इज फॉर अंडरस्टँडिंग ऑफ स्पोकन अँड रिटन वर्ड. बोललेले आणि लिहिलेले शब्द आपल्याला अंडरस्टँडिंग कोण करून देतो? तर हा वर्निकेज एरिया करून देतो. असे हे वेगवेगळ्या प्रकारचे एरियाज हे वेगवेगळ्या लोबवरती आहेत. आता एक छोटासा पॉइंट आहे तो क्लिअर करू आणि मग नंतर आपण थांबू. पहा, आता काय पॉइंट दिलेला आहे. आता कालच्या लेक्चरला आपण हे कम्प्लीट केलं की कॉर्टेक्स आणि मेडुला असं सेरेब्रमचे पार्ट आहे. बरोबर आहे? त्याच्यामध्ये कॉर्टेक्स हे ग्रे मॅटरने तयार झाले. समजा आपण इथं काढायचं म्हटलं तर हा पोर्शन आणि हा कोण आहे म्हटलं आपण? हा कॉर्टेक्स आहे आणि हा कोण आहे? मेडुला. बरोबर? आता कॉर्टेक्स जो आहे दॅट इज मेड अप ऑफ ग्रे मॅटर आणि हा जो मेडुला आहे दॅट इज मेड अप ऑफ व्हाईट मॅटर. सो some part of that gray matter enters into the white part and that portion is known as the basal ganglia or basal nuclei. So some part of cortex, ह्या कॉर्टेक्सचा पार्ट ह्याच्यात एंटर करणं, ग्रे मॅटरचा पार्ट व्हाईट मॅटर मध्ये एंटर करणं त्याला म्हटलं जातं बेसल न्यूक्लियाय. सो some part of gray matter enters in white matter and that is known as what? That is known as a basal
nuclei, or it is also known as the basal ganglion. कुठलाही शिकवा बेसल न्यूक्लियाई किंवा बेसल गॅंग्लियॉन असं त्याला म्हणतात. That basal ganglion they receives the neurotransmitter from various parts of brain. It receives neurotransmitter from various parts of brain and they carry out हे न्यूरोट्रान्समीटर रिसीव्ह करतं ब्रेनच्या वेगवेगळ्या पार्ट मधून and it carry out some function. What is that function? So that basal ganglion they help the cortex. That basal ganglion they help the cortex. Basal ganglion means part of gray matter enters in the white matter. That help the cortex in the execution of activities. It helps the cortex in execution of activities of subconscious level. लक्षात येते का? That basal ganglion or nuclei they help the cortex in the execution of activities of subconscious level, and the example are slow writing and rapid typing. म्हणजे काय? तर ज्यावेळेला सबकॉन्शियस लेवल मध्ये असतो आपला फारसा माइंड सेट नसतो अशा वेळेला जरी मी तुम्हाला काही सांगितलं की एखादं ऍपलचं स्पेलिंग लिहा तरी तुम्हाला ब्रेनला त्रास न देता ते लिहिता येतं. फार काही ब्रेनला विचार नाही करावा लागत ऍपलचं स्पेलिंग लिहायला, बरोबर आहे. तसंच एखाद्या टाईपरायटरचं एक्झाम्पल घेतलं त्याला फास्ट टायपिंग जमत असतं, तो त्याच्याकडे न बघता सुद्धा टायपिंग करतो तुमच्याशी बोलत बोलत. मग त्याचा माइंड जरी सबकॉन्शियस असला तरी सुद्धा आपोआप तो त्याच्या ब्रेनला फारसं तो इन्व्हॉल्व न करता सुद्धा त्याचं फास्ट टायपिंग करू शकतो. आणि ह्याच्यामध्ये कोण मदत करतो तर ह्याच्यामध्ये मदत करतात ह्या बेसल गॅंग्लिया. आता ह्याच्यानंतरचा एक पार्ट अजून सांगितलाय तो म्हणजे कॉर्पोरा स्ट्रायटम at the floor of cerebrum is the largest basal nucleus or ganglion. सगळ्यात मोठा असणारा बेसल गॅंग्लियॉन कुठला आहे तर तो आहे कॉर्पोरा स्ट्रायटम. लक्षात घ्या कॉर्पोरा स्ट्रायटम. कोण आहे हे कॉर्पोरा स्ट्रायटम इज अ लार्जेस्ट बेसल न्यूक्लियस. हे लार्जेस्ट बेसल न्यूक्लियस सगळ्यामध्ये महत्वाचं कुठलं आहे तर ते आहे कॉर्पोरा स्ट्रायटम. कॉर्पोरा स्ट्रायटम मी तुम्हाला शिकवला पहा की सेरेब्रल हेमिस्फिअर मध्ये ज्या कॅव्हिटीज आहेत किंवा सेरेब्रल हेमिस्फिअरच्या लॅटरल साइड्स आहेत व्हेंटेरो लॅटरल साइड त्याला आपण कॉर्पोरा स्ट्रायटम म्हणतो. त्यालाच आपण कॉर्पोरा स्ट्रायटम असं म्हणतो. आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात लार्जेस्ट बेसल न्यूक्लियस कुठला असेल तर दॅट इज नोन ॲज अ कॉर्पोरा स्ट्रायटम. क्लियर? अँड दॅट इज अबाउट द डिफरंट फंक्शनल एरियाज which are present on the cerebral cortex or cerebral hemisphere.